सत श्री अकाल। न्यूज़ ओनली वेख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल कमलदीप कौर। अजकल औरतों के विच बांझपन की समस्या लगातार वधदी जा रही है, जिस करके औरतों को काफ़ी समस्यावां का सामना करना पैंदा है। परिवार दे विच भी लड़ाई झगड़े हुंदे ने, क्योंकि परिवार किते ना किते रुक जाता है। तो बहुत सारिया समस्या होर भी औरतों को आउंदियां ने, चाहे सरीरक समस्यावां होण। पर असीं दस दईए कि बांझपन का हल भी हैगा। घबराउण दी औरतों को लोड़ नहीं हैगी। बहुत सारिया मैडिकल तकनीकां आ गईयां ने जो किसी भी औरत की कुख हरी कर सकदियां ने। आखिर बांझपन क्यों हुंदा है, किवें इस नूं रोकिया जा सकता है, किहड़ियां तकनीकां हैगियां ने, सारे विषय ते असीं अज गलबात करांगे। साडे नाल शोभाज फर्टिलिटी सेंटर श्री मुक्तसर साहिब तो डॉक्टर गगनदीप गर्ग साडे नाल जुड़े हुए ने। MBBS हैगे ने, MD भी हैगे ने, ते नाल चाइल्ड स्पैशलिस्ट हैगे ने, ते नाल ही IVF च कंसलटेंट भी हैगे ने। असीं स्वागत कर लैने। गर्ग साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। सब तो पहला मैं जो सारे दर्शक सानू देख रहे हैं उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल कहना चाहना है, चाहे वो इंडिया दे विच है चाहे अब्रॉड है। मैं दसना चाहना है मैडम कमलदीप कौर जी ने जो क्या बांझपन की समस्या बहुत वध रही है, ये वाकई बहुत ठीक चीज़ इन्होंने कही है। ये समस्या बहुत वध रही है, पर मैं इत्थे थोड़ी करैक्शन करनी चाहूँगा भी बांझपन की समस्या सिर्फ कोई औरतों का रोग नहीं है। ये औरतां ते मेल्स, फीमेल्स एंड मेल्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि दोनों दे विच ही अजकल बराबर ते ही पाया जाता है। जे बच्चा नहीं हो रहा उस च औरत दे विच भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है ते मर्द दे विच भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। डायगनोज तो बाद पेशेंट्स नूं देखण तो बाद सानू ये पता लगता है भी ये मेल दी प्रॉब्लम है या फीमेल दी प्रॉब्लम है। पहला मैं तुहानूं जनरल दसूँगा भी बांझपन चाहे मर्दां दे विच है ते चाहे औरतां दे विच है, वो क्यों वध रहा है, वो इंक्रीज़ क्यों हो रहा है। उहदे बहुत सारे कारण हैं। जो आम बांझपन का ट्रीटमेंट सीगा ये 1978 दे विच स्टार्ट होया सीगा। तो उदों बाद लगातार बांझपन के केसिस ते ट्रीटमेंट साइड बाय साइड चल रहे ने, केसिस वध आ रहे ने, तो उवें उवें ही ट्रीटमेंट्स ज़्यादा वधिया हो रही हैं। बांझपन के जो कारण हैगे अजकल, वो सब तो वड्डा कारण उस दे विच हैगा जी औरतां दा लेट मैरिज कराउणा ते मेल्स दा भी लेट मैरिज कराउणा। लेट मैरिजेस अजकल लोकी बहुत करियर ओरीएंटेड हो गए है। उन्होंने हुंदा पहला असीं आपदा करियर सैटल कर लीए, सानू पहला नौकरी मिल जे, असीं आपदा घर बार चलाउण जोगे हो जाइए, तो उस तो बाद असीं आपदी फैमिली प्लान करांगे। जिहड़ा एक रीप्रोडक्टिव टाइम हुंदा है भी जिस दे विच एक कुदरत ने एक टाइम नियम बनाया हुंदा है भी जिस दे विच मेल ते फीमेल दी मैक्सिमम फर्टिलिटी हुंदी है, वो फर्टिलिटी टाइम ओवर हो जाता है। तो उहदा की असर पैंदा है, उहदा लेडीज़ दे विच असर पैंदा है भी उन्हां दी एग दी क्वालिटी खराब होने लग जाती है, उहदी क्वालिटी बिगड़ जाती है। तो मेल्स दे विच भी उन्हां दे जो स्पर्म्स दी काउंट है, स्पर्म्स दी क्वालिटी है, वो उम्र के हिसाब नाल वो बिगड़न लग जाती है। पहला कारण आउंदा है इस दे विच एज फैक्टर। जे अपनी एज ज़्यादा टप जे तो जिहड़ा रीप्रोडक्टिव हैल्थ है थोड़ी वो डाउन चली जाती है। तो डॉक्टर साहब जिवें तुसीं दस्सिया भी लेट मैरिज जिहड़ा हैगा वड्डा कारण हैगा, पर जदों असीं अजकल होर देखदे हां ना, छोटी छोटी उम्र दे विच जिहड़ियां कुड़ियां विआहियां होईयां ने, चाहे 23 साल है कोई 24 साल, हालांकि हर एक च नहीं हुंदा, उन्हां दी भी किते ना किते समस्या पाई जाती है चीज़ दी। बिल्कुल ठीक है मैडम। यंग गर्ल्स, यंग लेडीज़ एंड यंग मेल्स दे विच भी ये समस्या बहुत पाई जाती है। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ ਹੈ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 23-24 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੰਕ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਸੈਕੰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼, ਅਲਕੋਹਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਸਮੋਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਸ ਹੈ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬੇਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੂਡ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 23-24 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੈ 버ਗਰ, ਪੀਜ਼ਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀਗੀ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਹੀ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਸਬਵੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਕੀ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਬੇਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਓਬੇਸਿਟੀ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਆਰਗਨ, ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਆਰਗਨਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਰਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਡਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟਸ ਪੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਲ ਵੀ ਬਾਂਝ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं, क्योंकि ज्यादातर फिर औरतों ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੀਵ ਬੱਚਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਰੱਬ ਨੇ ਏਜ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ 22, 23, 24, 25 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੇਡੀ 34-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਗ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਓਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ AMH ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਐਗ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ? ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲੋ 35 ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ 35 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮੂਮਨ ਕਾਫੀ ਚਾਂਸਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨਰ ਐਗਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜੀ ਸਫਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਐਗਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਡੋਨਰ ਐਗਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। IVF ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ IVF ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਛੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਂਝ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਂਗੇ IVF ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। IVF ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਝਪਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਬਾਂਝਪਨ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੱਡ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੱਡ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਕਈ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਊਮਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ਼ੂਸਪਰਮੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਪਰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੀਗੋਸਪਰਮੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਪਰਮਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਓਵਰੀ ਤੋਂ ਟਿਊਬਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ, ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਡੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਐਗ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਪਰਮ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੇਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਲੌਕਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਬਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਦੇ।
दूसरा कई बारी आंडेदानियां दे विच छोटियां रसौलियां हुंदियां। तीसरा कई बारी बच्चेदानी दी लेयर जिहड़ी हुंदी है भी अंदर एक परत हुंदी है जिहड़ी जमीन जिस दे विच बच्चे ने ग्रो करना है वो नहीं ठीक बन रही हुंदी। कई बारी उन्हां दे हार्मोनल प्रॉब्लम्स हुंदी है। कई बारी हसबैंड वाइफ दी कंपैटिबिलिटी नहीं हुंदी भी जदों हसबैंड दा स्पर्म वाइफ दे अंदर जाता है तो उस दे म्यूकस दे विच वो सस्टेन नहीं कर पाउंदा, मतलब वो उन्हां दियां एंटीबॉडीज ही उहदे स्पर्म नूं खत्म कर दिंदी है। कई बारी वो स्पर्म स्विम नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने स्विम करके अगे जाना होंदा है। तो ये एक जने की प्रॉब्लम भी हो सकती है, दोनों तरफा प्रॉब्लम भी हो सकती है। IVF हुण ये चीज़ है जिस दे विच जड़ियां अंदरूनी प्रॉब्लम्स जिन्हां दे विच असीं दूर करते हैं, उदों बाद जड़ा बच्चा है भ्रूण है उसनूं बाहर तैयार किया जाता है। औरत दे भी ओवरीज दे विचों असीं अंडे ले लैंदे हैं, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਵੇਰੀਅਨ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਐਂਡ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਡੇ ਪੂਰੇ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੰਡੇਦਾਨੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਐਗਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਗਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕਰਾ ਕੇ मतलब उन्होंने फर्टिलाइजेशन कर दिंदे हैं, बाहर करते हैं जी, वो बॉडी तो बाहर हुंदी है। उन्होंने फर्टिलाइजेशन असी एक स्पैशल मीडियाज आउंदे है उन्होंने करके एक खास टैंपरेचर ते इंकूबेटर्स दे विच रखिया जांदा है ते जिस दे विच बच्चा शुरुआती तौर पे पहला 1 सैल 2 सैल 4 सैल 8 सैल इस तरह बनन लग जाता है। टैंपरेचर दिता जाना होना जेड़ा बिल्कुल एडिक्वेट टैंपरेचर जो टेक्स्ट बुक स्टाइल टैंपरेचर है वो देना पैंदा जी। उसनूं खास तरह का मीडिया हुंदा है, बहुत ज़्यादा उहदे नाल छेड़छाड़ या वो नहीं करनी हुंदी। अंदर दे कैमराज ही सानू दसदे आ भी की पोजीशन चल रही है इन्हां एम्ब्रियोज दी हुण। तां जदों एक खास स्टेज ते पहुंच जांदे है, कई मतलब 4 सैल स्टेज हुंदी है, ब्लास्टोसिस्ट्स हुंदे है, तां इह हरेक डॉक्टर दा अड-अड प्रोटोकॉल है भी असीं किहड़े दिन ते वो बने हुए भ्रूण नूं मां दे अंदर ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करन नूं एम्ब्रियो ट्रांसफर कहंदे है, ठीक है। वो हरेक डॉक्टर का अपना है भी असी 3rd डे करना है, असी 5th डे करना है या असी डिफरेंट डॉक्टर्स फॉलो करते हैं। बाहर कितना समा रख दियो अंडे नु बाहर? 5 दिन तक रखा जा सकता है जी, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਏਸੈਪਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਈਡ ਵਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬ੍ਰਿਓਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 2 ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 3 ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਲੱਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਵਿਨਸ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਇੰਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲੇਟਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ 1 ਚੱਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ 3 ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 1 ਚਲਾਉਂਦਾ, 2 ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ 3 ਭਰੂਣ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਵਾਂਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ यूरिन का टेस्ट किया जाता लेडी का, फिर उन्होंने जी एक ब्लड का टेस्ट किया जाता है। वो जो पॉजिटिव आ जाते हैं तो 5-6 हफ्तों बाद बच्चे की धड़कन पैदा आ जाती है, अल्ट्रासाउंड से थोड़ा शो हो जाती है, तो मीनस उन्होंने रिजल्ट उन्होंने प्रैगनेंसी पूरी हो गई। पहले 3 महीनों किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती होंगी है, कोई स्पॉटिंग की, कोई हल्की फुल्की ब्लीडिंग की, तो उन्होंने फिर असी उस हिसाब नाल टैकल करते हैं। तो इस वेले असी साडा बड़ा छोटा शहर है मुक्तसर, छोटा शहर है पंजाब दे विच। जलंधर वर्गे शहर, लुधियाना, चंडीगढ़ इन्हां दा बड़ा वड्डा नाम है पर मैं दावे नाल कह रहे हैं भी असी इस वेले 85% रिजल्ट, डॉकूमेंटड रिजल्ट्स जो साडे रजिस्टर्स एंड कंप्यूटर्स दे उत्ते रजिस्टर्ड है वो दे रहे हैं। वो भी कुछ सेंटर्स कहते हैं भी असी 70% रिजल्ट दे रहे हैं, 80% रिजल्ट दे रहे हैं, पर असी उन्होंने पेशेंट्स से 86% रिजल्ट दे रहे हैं
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ IVF ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਵ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ IVF ਕਰਵਾ ਲਓ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਇੱਕ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਪਲਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਨਵੇਂ, ਪਹਿਲਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ 65 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਟਵਿਨਸ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ IVF ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ IVF ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ 45-50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ IVF ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇयर इज ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡ ਚਾਂਸ ਆਲਸੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਬ੍ਰਿਓਜ਼ ਵੀ ਬਣੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੂਰਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕਈ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਟੈਸਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਤਾਂ ਸੀਮਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, HIV, HBS ਐਂਟੀਜਨ, VDRL, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਐਸੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ AMH ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਸਬੈਂਡ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਫ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਨਐਕਸਪਲੇਨਡ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ % ਕੇਸਿਸ ਹਰੇਕ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ IVF ਜਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਂਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮੇਲਸ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਗੋ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ IVF ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਂਝਪਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ 'ਚ IVF ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ IVF ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਵਾਂ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਹਿਸਟੋਸਕੋਪੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਉਹਦੀ ਕਿਊਰੇਟਾਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ IVF ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਤੇ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ IVF ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ 25-25 ਸਾਲ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਡਵਾਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 28 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਸਟਰਲ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਈ ਦੇ ਆ, ਅਮੂਮਨ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਿਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਂਝ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ IVF ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। IVF ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦਾ IUI, ਇੰਟਰਾ ਯੂਟਰਾਈਨ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਵੀਰਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੀਪ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਸਤਾ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ IVF ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ IVF ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੰਡੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਐਗਸ ਕੱਢੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਛੇੜਛਾੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ IVF ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੋ ਟੈਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈੱਟ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਂਸ ਬਣ ਜੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਉਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੋਲਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਭਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ IUI ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। 9-10 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਘੱਟ ਆਏ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है, चौथे नंबर पे दुबई है, USA है, सिंगापुर है। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਸ NRIs ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ 1-2 ਕਪਲ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਵੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ IVF ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਉੱਥੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਏਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕਲੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਦੱਸੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾਗਾ। ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੈਂਟਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਰੋਡ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰਸ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਟੈਸਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੇਜਦੇ ਆ WhatsApp ਜਾਂ ਮੇਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਨੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਬੜਾ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਭਾਸ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ? ਸ਼ੋਭਾਸ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਝਲਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਣੂਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਮੰਗ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੇਟਸ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਹ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੈ 100 ਦੇ 90 ਹੋ ਜਾਣਗੇ 100 ਦੇ 110 ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਗਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 8-9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਟ ਸਿਰਫ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਵਾਤੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਡਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਲੋਕੀ ਫੇਥ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ
ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਚੇਂਜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ 10 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ, 9 ਨਹੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ 9 ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 9 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਧੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਭਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਭਾ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਿਨ 'ਚ 3-4 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਵਧਣਾ ਤਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜਾਂ ਆਮ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 35 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਅੱਜ IVF ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਊਗੀ ਟੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਆਊਗੀ 35 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ IVF ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 35 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚ ਪ੍ਰੋਨ ਪਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। 35 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ, 35 ਕਮਰੇ ਭਰ ਜਾਣੇ ਆ, 35 ਦੇ 35 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਜਾਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਿਕਲਣ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਲੈਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਐਮਬ੍ਰੋਲੋਜਿਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 35 ਕੇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਲੇਅਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਵਲਸ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਐਮਬ੍ਰੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕਨਸੀਵ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੱਖਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ में, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਬੈਟਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 99159 ਜੀ 03810 ਜੀ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ USA ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰ ਬੈਠੇ, ਜੋ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਕੁਝ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੰਨੀ
दूर भी मेरे पहले फोन ते मैनू कुछ किस तरह का रिस्पॉन्स मिलिया। ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ डॉक्टर शोबाज फर्टिलिटी सेंटर वैबसाइट है जी, काफ़ी वड्डी वैबसाइट है, सक्सैस स्टोरीज है पेशेंट्स दियाँ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਪੇ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਟੂ ਟਾਕ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਕੋਈ NRI ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਬੈਠੋ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਬੈਠੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬਾਂਝਪਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੌਹਮਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਔਰਤ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਤੌਮਤ ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪੱਖੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਸੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਤੇ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਗਰਗ, ਸ਼ੋਬਾਜ਼ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਂਝਪਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਝਪਨ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੋਬਾਜ਼ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਝਪਨ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।